بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہیں۔ آج 21 رمضان کے حوالے سے امام علی کا ذکر خیر جاری و ساری ہے، ہر محفل میں، ہر چینل پہ، ہر پروگرام میں، اور ماشاءاللہ ایک ایسی ہستی جن کا ذکر خیر ہم ہو یا نہ ہو، رب تعالیٰ نے ان کا ذکر جاری ہی رکھنا ہے۔ امام علی کے ایک کچھ چند اقوال، ویسے تو جب ہم ان کے اقوال پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ بہترین قول ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتے، لیکن انہوں نے یہ کہا جوگن اولاد کے حوالے سے کہ جو اولاد ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، یعنی ماں باپ کے ہاتھ میں رب کی ایک امانت ہے۔ بالکل۔ پھر انہوں نے یہ اس امانت کا خیال رکھنے کا کہا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے مطابق نہیں کریں، جو نئی جدت، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطابق تربیت کریں۔ پھر انہوں نے بچوں کے لیے یہ بھی کہا کہ بچوں کو تعلیم دینا، یعنی علم دینا ہر ماں باپ کا فرض، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تربیت فرمائی ہے۔ اس طرح کے بے شمار ان کے قول ہیں جن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بڑھانا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں السلام علیکم۔ جی جو بچے تو ہیں، وعلیکم السلام۔ اگر آپ کہیں تو ہم اپنی پیاری سی شیف کو بھی بلا بالکل لیتے بلائیے، ہیں، سمیہ پلیز پارٹیسپیٹ آجاؤ کیجیے۔ سمیہ، کچن کے معاملات اگر فری ہو گئی ہو تو اور پیارے بچوں، آج السلام علیکم۔ ہمارے اس دن کے حوالے سے نہ تو ہم آپ سے پہیلی پوچھیں گے، نہ ہم کوئی اور بات سنیں گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اور چیز ہے، کوئی نعت سنانا چاہتا ہے یا کوئی سورہ سنانا چاہتا ہے تو وہ ہم سن لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ، بیٹا سر پہ دوپٹہ لیجیے۔ جی جی بسم اللہ، بسم اللہ کیجیے۔ ایک سیکنڈ، ایک منٹ میری بیٹی، ایک منٹ میری بیٹی۔ جی بسم اللہ۔ یا من صلیت بکل الانبیاء، یا من فی قلبک رحمت للناس، یا من الفت قلوبا بالاسلام، یا حبیبی یا شفیعی یا رسول اللہ، بیمی و ابی فدیتک سیدی، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی حبیب یا محمد، اتیت بالسلام والہدی محمد، حبیب یا محمد، یا رحمت للعالمین یا محمد، ماشاءاللہ، یا من حلیت حیاتنا بالایمان، یا من بجمالک علمت الاحسان، یا من نورت قلوبا بالقرآن، یا حبیبی یا شفیعی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ بھئی یہ آج ایک نیا پارٹیسپینٹ ہے یہاں پہ، ان کا نام انہوں نے ابھی تک بتایا۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سارم۔ سارم۔ آج پہلی بار آئے پروگرام میں ہیں؟ پہلی بار آئے تو ٹینشن میں کیوں ہیں؟ مسکرائیں، مسکراؤ۔ کیسے مسکراتے ہیں؟ تھوڑا سا اور یہ پیارا پیارا، خوش رہتے ہیں، پیارے پیارے۔ اچھا بھئی، ایک اور امام علی کا ایک اور قول میرے ذہن میں آیا جو کہ بڑا اہم ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ امام علی نے بڑا کلیئرلی کہا کہ بچوں کو علم سے پہلے ادب سکھاؤ۔ بے شک، علم سے پہلے ادب سکھاؤ۔ کیا بات ہے، اگر کوئی بچہ جتنا مرضی علم والا ہو، کوئی انسان جتنا مرضی نالجبل ہو، بڑی اس کو دنیا کی باتیں پتہ ہو، بڑی انگریزی بولتا ہو، فر چائنیز بولتا ہو، اور چیزیں، اور اگر اس میں ادب نہیں ہوگا تو اس انسان کی ویلیو زیرو ہوگی۔ تو علم کے ساتھ یا علم سے پہلے ادب۔ جناب کہانی کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج ایک چھوٹی سی کہانی جو میرے پاس ہے وہ ایسے ہے کہ ایک پیارا سا بچہ تھا، چھوٹا ہی تھا ذرا، کبھی کبھی چھوٹے بچے غلطی بھی کرتے ہیں اور سیکھنے کا پروسیس کیونکہ چل رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اس میں دیر بھی ہو جاتی ہے۔ بچے کا نام تھا جی زبیر۔ اب زبیر کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر بات پہ سوری بولتا تھا۔ ٹھوکر لگ گئی، سوری، گر گیا، سوری، کسی کو ٹھوکر لگا دی، کسی کو کونی مار دی، کسی کا کام خراب کر دیا، کسی کا پیپر پکڑ لیا، کوئی ٹکر ہو گئی، ہر بات پہ سوری۔ اب اس سے سوری کو ایسا بنا لیا کہ بھائی بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میں تو سوری بولوں گا، تکیہ کلام بنا لیا نا، تکیہ کلام، سوری بولوں گا تو سب خاموش ہو جائیں گے۔ اب جنرلی بھی ہمیں اگر کوئی اچانک سے سوری بول دے تو ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں کہ بھائی اسے سوری کہہ دیا، لیکن سوری کے پیچھے ایک اور فلسفہ ہے۔ بھائی اس نے کیا کیا، ایک اپنی کلاس فیلو سے اس کے کلر پینسلز اور کچھ مارکرز لیے
और ट्यूब्स भी लिए और भाई इस्तेमाल करता रहा। उसने कहा मैं कुछ देर में दे दूंगा। खैर दिन गुजर गया। नेक्स्ट डे जब वो बच्ची वापस आई, उसने कहा मेरे कलर पेंसिल, कलर ट्यूब्स और वो मार्कर्स कहाँ हैं? अब उसमें से 4-5 तो मिल गए और 4-5 थे गायब। उसने कहा पता नहीं कहाँ हैं। भाई उस बच्ची ने कहा कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपने मुझसे एक चीज़ मांगी है तो वो अमानत में ख़यानत तो ना करें, आपको मुझे वापस वो करने हैं। उसने कहा आई एम सॉरी। अब वो जो बच्ची ने सोचा कि भाई इसे सॉरी बोल दिया, अब मैं क्या कहूँ इसको। तो टीचर ने ये सारा माजरा देखा सुना और टीचर ने ज़ुबैर साहब को बुलाया अपने पास। टीचर ने कहा कि आपने उनकी चीज़ें गुमा दी। उसने कहा जी गुम गई। आपने आगे से क्या किया? उसने कहा मैडम सब सॉर्टेड है, सब ठीक है, बस मैंने सॉरी कह दिया है, अब क्या और क्या मैं करूं? मैडम ने कहा नो वे, क्योंकि वो एक अक्लमंद टीचर थी। उन्होंने 3 चीज़ें बताई। उन 3 चीज़ों में से जुगन वो चीज़ें क्या थी? पहले तो उसने लिखा सॉरी करना ब्लैक बोर्ड पे। उसने उसको समझाने के लिए, पूरी क्लास को समझाने के लिए कहा सॉरी करो। ठीक है। उसके साथ साथ अपनी गलती सुधारो और अपनी आदत को बदलो। ये 3 चीजें लिखी। जस्ट सॉरी इज नॉट इनफ। आप किसी का नुकसान करें और फिर आप करते चले जाएं और हर दफा सॉरी कह दें तो ये थोड़ी काफी तो नहीं है। तो भाई उन्होंने ये समझाया कि आपने 3 चीजें करनी है कि गलती को बदलना, सुधारना, समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाए जिंदगी में तो आप यकीनन उसका मुदावा कैसे करते हैं? आप सॉरी तो करते हैं, अपनी गलती का पहले एतराफ़ करते हैं। आपने सॉरी कह दिया, लेकिन प्यारे बच्चों ये बहुत ज़रूरी है देखना कि गलती बार बार रिपीट नहीं करनी, और अगर गलती हो जाए तो अपनी आदत बदले और अपनी आदत को चेंज करें। ज़ुबैर ने फिर ऐसा क्या किया जिससे उसने प्रूव किया कि बस उसने ये किया जुगन कि वो सॉरी किया। जी, फिर वो अपने मनी बॉक्स को उसने खोला, जाके पैसे खर्चे, नई पेंसिल कलर्स, नई ट्यूब्स और नई चीजें लाया। अच्छा और फिर वापस उसको दी और उसको कहा कि मैं आइंदा जब कोई चीज मांगूंगा या आइंदा कोई नुकसान करूंगा तो उसको पूरा करूंगा। क्या बात है। ठीक है जी। तो क्या सीखा बच्चों हमने इससे? इमानत को, इमानत क्या में खयानत नहीं करनी। वेरी गुड जी। क्या सीखा? हमें दूसरों की चीजें वापस कर देनी चाहिए। अगर हम ले ही लें क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए जरूरत पड़ जाती है, लेकिन हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। जी आपने कुछ सीखा? हमें दूसरों की चीजें वापस जल्दी कर देनी चाहिए, जब आपका काम हो जाए, और सही कंडीशन में भी करनी चाहिए ना। एक बात कहूँ यहाँ पे, एक बात नानो कहा करती थी जो मुझे बहुत पसंद आती थी कि कोई भी चीज़ किसी की जब लें या इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी के घर में किराए के ऊपर जाके रहें या किसी से उसकी गाड़ी, तो उसको वापस उससे बेहतर हालत में करें जिसमें आपने पाया। हालांकि हम क्या करते बड़ी हैं अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है। हाँ, मुश्किल भी है। लेकिन देखें अगर उसकी कलर पेंसिल्स और चीजें ली थी तो ज़ुबैर अगर उनको नीटली वापस उनको जगह पे रखता, उनको अच्छे से साफ करके देता, तो उसने जिस हालत में मिली उससे बेहतर हालत में वापस किया, ना कि सॉरी कह के बात को। बिल्कुल सही है। तो जनाब जब आप किसी से कोई चीज़ मांगें, किसी की चीज़ बरतने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए लें, तो उसको अच्छी कंडीशन में चमका के वापस करें। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसे हो चुका है जुगन, आई बोरोड अ कार फ्रॉम माई फ्रेंड और वो कहीं लग गई और फिर मैं बड़ा परेशान हुआ। वो तो दोस्त मेरा बड़ा अच्छा, तो उसने कहा छोड़ यार तू क्या कर रहा है। मैंने कहा नहीं भाई ठीक करवा के वापस दूंगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है बेसिक एटिकेट्स में। जनाब आज़ान की जाने बढ़ रहा है, आज़ान से पहले ये याद दिलाता चलूँ कि ये कोलगेट का सेगमेंट है, कोलगेट ने स्पॉन्सर किया है और यहाँ पे एक्टिविटी ये होगी कि कोलगेट जो है, कोलगेट को जनाब आप दिन में कम से कम 2 मरतबा इस्तेमाल करें मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन के साथ। आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कैविटीज नहीं बनेगी, कीड़ा नहीं लगेगा, आपके दांत रहेंगे हर तरह की गंदगी से महफूज। और जो आप बहाना बनाते ना कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, मेरे दांत में दर्द है, वो बहाना भी नहीं बना सके। तो करने कैसे है दांत साफ, ये हमें गुड़िया दिखाएंगी। जी हाँ आफिया, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। पीछे के भी दांत साफ करने हैं नीचे के, और ऊपर के भी दांत करने हैं साफ पीछे से। देन आपने ब्रश को उल्टा करना है, अपनी जबान को साफ करेंगे और फिर घुमा के अपने तालू को
अपर पोर्शन को साफ करेंगे। अच्छा जुगन, वैसे आपको ये पता है ना, वो एक अलग भी चीज मिलती है जो टंग साफ करने के लिए, टंग क्लीनर जो होता है, अक्सर वो भी यूज करते हैं, बट ब्रश से भी असल में अगर ये आदत बच्चों को इस स्टेज पे डल जाती है ना, तो आगे जाके जब वो टंग को यूज करते हैं तो गैग नहीं करते। ठीक है जनाब, थैंक यू। कोलगेट का बहुत शुक्रिया, और कोलगेट का हम शुक्रिया अदा करेंगे जनाब। यहाँ पे आपके सामने गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं कोलगेट के। और जनाब, चूंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है, आप सबसे गुजारिश है इंतहाई अदब व एहतराम से अज़ान असर सुनिए, अज़ान का जवाब दीजिए और उसके बाद नमाज भी ज़रूर अदा कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।